गुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी गुरु विच सतगुरु जो आपां नूं उपदेश बख्शिश कर रहे, अपना मन ज्यों ही इस संसार दे विच आउंदा है, इत्थे आके ये माया दे विच विचारां दे विच सौ जांदा है, भरम च पै जांदा है। ते इस लोक दे विच कर्म नूं ज़्यादा अहमियत दित्ती जांदी ते जीव इत्थे आके कर्म दे नाल जुड़ जांदा है। दिन रात असीं कर्म कीती जांदे, ये साडे मन नूं शांति ना आउंदी, सुख ना मिलदा। फिर असीं जदों हर पासे भज के थक जांदे, फिर असीं सत्संग चाहुंदे, गुरु की शरण चाहुंदे। फिर इत्थे आके सानूं पता लगदा कि असीं किवें परमात्मा तो विछड़े। मारे फरमाउंदे किरत कर्म के विछड़े, कर किरपा मेलो राम। चार कौंठ दे दिस भ्रम आई, थक आई प्रभ की शाम। भी जदों असीं सारे पासे मन साडा घुम के देख लैंदा, फिर शरण च आउंदा है। फिर जदों असीं शरण दे विच आउंदे हां, संगत करदे हां, सतगुरां पास आउंदे हां, फिर साडा जो मन है ये शर्म महसूस करदा है। ये साडा जिहड़ा जीवन, साडा जिहड़ा जन्म भी पहलां असीं किन्ना समां उदों ही व्यर्थ ही खराब कर लिया कि ना असीं सिमरन कीता, ना असीं संगत कीती संतां दी, साधुआं दी, ते साडा वो समां सारा व्यर्थ ही चला गया। फिर शर्म महसूस करदा ते महाराज कहंदे की कहंदा फरमाउंदे ने, जाप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया।
कहो नानक हम नीच करामा, शरण परे की राखो शर्मा। फिर असीं शर्म महसूस करते हैं तो फिर कहने भी तुहाडी शरण चाहिए, हुण साडी इज्जत पत रख लो। फिर सानूं भेद लगदा कि साडी जो मालक दे नालों परमात्मा दे नालों बिगड़ गई है, साडी टुट चुकी उहदे नालों प्रीच। फिर असीं बेनती करते हैं भी हुण सानूं टुटिया नूं फिर जोड़ लो दोबारा, फिर सानूं आपदे पल्ले नाल ला लो, सानूं नाम दे नाल जोड़ लो। मारे फरमाउंदे राख लिहो हम ते बिगड़ी, सील धर्म जप भगत न कीनी, हो अभिमान टेढ़ पगड़ी। भी असी ना कोई जप तप कीता, ना असी भगती की, ते असी हौमे हंकार च पग दा ही हंकार करते रहे भी साडी पग बड़ी सोहनी, साडी पग नूं किते दाग ना लग जे। जदों संगत करते फिर आके भेद खोलता भी पग नूं दाग तां की सिर भी मिट्टी च मिल जाना, ये सिर भी नहीं रहना इत्थे। मारे कहंदे फरीदा मैं भुलावा पग दा, मत मैली हो जाए, गहला रूह न जामनी सिर भी मिट्टी खाई। पहला भरम च ही पए रहे, टेढ़ी पग दा हौमे हंकार करते रहे। फिर पता लगता जदों असीं सत्संगत करते हैं बई साडा जिहड़ा जीवन पहला संगत तो बिना व्यर्थ ही चला गया, भी सानूं पता ही नहीं सी भी साडे जीवन का असल मकसद की है, असीं की करन वास्ते आए हैं। तो साडा जीवन पशुओं वर्गा हुंदा, जदों फिर आपां पिछे झाती मारते हैं फिर सानूं पता लगदा भी पहला साडा जीवन की सी, ते संगत करके गुरु की शरण दे विच आके फिर किवें साडा जीवन जिहड़ा बदल जाता है। आओ हुण जो आपां पिछले कुछ दिनां तों धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहब की बाणी विच जो आपां नूं उपदेश बख्शिश कर रहे, सतगुरां की किरपा द्वारा ये आपां विचार कर रहे हैं। कल आपां 17 अष्टपदियां तक विचार कीती सी। अज श्लोक अते अष्टपदी 18वीं दे विच जो आपां नूं सतगुरु फरमान करदे, श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उधरी, नानक हर गुण गाओ। महाराज समझाउंदे भी जिन्हें सतपुरख नूं जान लिया, सतपुरख जो साडे सारियां दे अंदर है, जिन्हों आत्म राम कहते, जो साडे अंदर सारियां दे जोत आत्मा, उन्होंने सतपुरख आत्म राम भी आखी। जिन्हां गुरमुखां ने वो सतपुरख नूं जान लिया, उन्होंने फिर गुरबाणी च कह दिता भी ये आप सतगुरु ने, बई इन्हां ते परमात्मा दे विच कोई अंतर नहीं रह गया। जिवें परमात्मा नूं सतगुरु आखी, निरंकार वाहिगुरु, ते जिन्हें सतपुरख नूं जान लिया, जो साडे सारियां दे अंदर समाया होया, मारे फरमाउंदे सतपुरख सामे रिया समानी, कि जो आत्मा के रूप दे विच साडे सारियां दे अंदर सतपुरख बैठे, ते जिन्हें वो सतपुरख की पहचान कर ली, जिन्हें अंदरों सतपुरख दे नाल मिलाप कर लिया, उन्होंने गुरबाणी च कहते भी ये सतगुरु है। ते ऐसे सतगुरु का संग करके असीं इस संसार सागर तो तर सकते, असीं ये माया दे विचों निकल के चौथे पद विच जा सकते।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ, ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੰਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣ ਸਭਾਈ। ਬਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਲੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਵੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇ? ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਸੀ ਜਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਪੜਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੀਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇਂਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਵੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਤੇ ਲੁਕੇ ਕਿੱਥੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮ ਬਾਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਧੇ, ਆਪਣੇ ਛੋਟਨ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੋਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਏਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਭਗਤ ਤਾਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੱਧੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬਾਧੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ। ਮਾਲਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਵੱਝਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਭਰਪੂਰੀ ਰੇ, ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ। ਵੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ, ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਦੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਘਸੁੰਨ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਘਸੁੰਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਆ ਨੇੜੇ, ਵੀ ਘਸੁੰਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ।
फिर अगे महाराज दसदे सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे। बई एक सिख जदों गुरु की शरण च आउंदा है, सतगुरां की शरण दे विच आउंदा, उहदी जिहड़ी दुरमत हुंदी वो गुरु हिर लैंदा है। भी उहदी जिहड़ी दुरमत हुंदी वो दूर कर दिंदा है। भी पहलां जिहड़ा असीं आपदी मत द्वारा वैर विरोध करदे, ईरखा करते हैं, नफरत करते हैं, निंदिया चुगली करते हैं, हौमे हंकार च चलते हैं, फिके वचन माड़े वचन बोलते हैं, उसनों कहते फिर दुरमत की साडे मन के उत्ते मैल लगी हुई, तो वह दुरमत की अगन है जिहड़ी वो साडे मन नूं साड़दी है। तो उहदे विच कोई ये नहीं भी दो चार सारा जगत ही सड़ रहा। महाराज कहते रमाउंदे दुरमत अगन जगत पर जारी। ये दुरमत की अगन सारे जगत नूं साड़ रही। ताइयों सारियां दे मनां च कलेश, परिवारां च कलेश, समाज दे विच कलेश, लड़ाइयां झगड़े, बैर विरोध, इहनूं कहंदे दुरमत की अगन, जिहदे विच मन सड़दे ने, मन जलदे ने। ये सिख दी गुरु ये दुरमत जिहड़ी वो दूर कर दिंदा। जिहड़ी वो अगन दे विच असीं पहलां सड़दे हां, वो सानूं अगन तो बाहर कढ लैंदी। फिर असीं गुरु दे बचनां नूं मनदे होए गुर बचनी हर नाम उचरे। भी गुरु दे बचन मन के फिर असीं उचारण करदे हां नाम दा, जो ये आपां सिमरन करदे हां। आपां नूं गुरबाणी गुरु कहंदे भी तुसीं सिमरन करो, तो आपां गुरु दा बचन मन के सिमरन करना शुरू कर दिता। हुण जदों आपां ये उचारण करदे, ये जदों आपां सिमरन करदे इहनूं कहंदे उचारण करना, भी बोलना। ते महाराज कहंदे उचरो राम नाम लख वरिया। बई लख वारी भी उचारण करो, भी सिमरन करदे ही रहो। जदों असीं वार वार फिर सिमरन करते हैं, फिर साडी जिहड़ी भैड़ी मत हुंदी, बैर विरोध वाली, ईरखा नफरत वाली, फिर वो साडी खत्म हो जाती। ते साडे अंदर फिर जिहड़ा प्रेम है वो प्रेम पैदा हो जाता है। फिर महाराज दसदे सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते घाटे। जदों फिर आप सतगुरां की शरण दे विच आ जाते हैं, सतगुर साडे जिहड़े बंधन ने ये बंधन कट दिंदे। बंधन की ने, ये जिहड़े विचार फुरने ने साडे मन के बंधन ने। बंधन की बन गए महाराज कहंदे बंधनां दे विच वज्जे होए असीं बार बार जूना चाहुंदे हां, आकारां दे विच आउंदे हां। बंधन बन गए साडे मां प्यो, भैन भरा, धीआं पुत्तर, ये सब साडे मन के बंधन बन जाते। रमाउंदे बंधन मात पिता सुत बनिता, बंधन कर्म धर्म हों करता। माजा पिता धीआं पुत्तर ये साडे बंधन बन गए। हुण इन्हां बंधनां च जी वज्झा होया कर्म करदा, दिन रात कीती जांदा, बंधनां दे विच वज्झा होया। ते जदों असीं फिर सतगुरां दी शरण च आउंदे हां, फिर साडे बंधन कट्टे जांदे। फिर सानूं पता लगदा भी ये साडे पिछले संजोगी ने, भी पूर्वले जन्मां दे असीं संजोगी इकट्ठे होए हैं। तो जे आखिए भी अगे इन्हां चों साडा कोई साथ देवे, साथ किसी ने नहीं देना। चाहे साडे मां प्यो ने, चाहे धीआं पुत्तर ने, चाहे साडे साक संबंधी, चाहे दोस्त मित्र ने। इसलिए महाराज फरमाउंदे कहंदे मात पिता सुत बंधु इष्ट मीत और भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को न सहाई। कि असीं पिछले जन्मां दे संजोगी,
माता पिता भैन भरा धीआं पुत्र पति पत्नी ये साडे पिछले जन्मां दे संयोग ने, तां असीं इकट्ठे हुंदे हां। हुण इह साडा संयोग तो जुड़ गए, पर जे असीं इन्हां बंधनां दे विच ही वज के रह जांदे हां, फिर असीं वापस फिर जुगनां दे विच मुड़ आउंदे हां। हुण जिहड़ा तां मनमुख जीव है वो समझदा भी ये मेरे ने, उन्होंने नहीं पता भी ये संजोग आ साडा। महाराज कहंदे धीआं पूत संजोग मनमुख जाने अपने, भी धीआं पुत्र है तो संजोग, मनमुख कहंदा मेरे ने। ते जदों असीं कहने मेरे ने ते उदों असीं बंधनां च वजे जांदे हां। फिर असीं बंधनां च वजे होए इत्थों वापस नहीं जा सकते। आपदे देश आपदे घर फिर असीं इत्थों जा नहीं सकते। ये बंधन साडे मन दे पैरां दे विच बेड़ियां बन के पै जांदे, संगल बन के पै जांदे। ते जदों फिर जिवें आपां देखीए भी कोई जीव जिवें पंछी है, मान लो उहनूं आपां पिंजरे च बंद कर दईए जां उहदे पैरां नूं बन्न दईए ते ओह भज नहीं सकदा, वो याद नहीं हो सकता। इसे तरह ही हुण साडा जिहड़ा मन है, असीं इथों दे वासी नहीं, आपां 10वें आकाश दे रहण वाले हां, परलोक दे। जदों असीं इधर आउंदे हां, इधर आके फिर ये बंधन जदों बन जांदे, साडे मन दे पैरां च बेड़ियां पै जांदियां, ते फिर असीं इथों वापस जा नहीं सकते, असीं अडारी नहीं मार सकते, असीं आपदे देश नहीं जा सकते, फिर असीं इत्थे जोगे रह जांदे। सो इस वास्ते फिर जदों असीं सत संगत दे विच आउंदे हां, सतगुरां दी शरण च आउंदे, फिर वो साडे बंधन कट दिंदे। जदों साडे बंधन कट्टे जांदे, फिर ये नहीं भी साडा प्यार नहीं रहिंदा। जिवें कई जीव सोचणगे बई जे हुण साडे बंधन ही कट्टे गए तो फिर साडा प्यार नहीं रहना परिवार दे नाल। सगा ते फिर साडा प्यार जिहड़ा आत्मक तौर ते बनदा, फिर उहदे विच कोई स्वार्थ नहीं रहिंदा। हुण जिहनूं असीं प्यार कहने आ, असल दे विच ओह प्यार नहीं हुंदा, ओह मोह हुंदा है। ताइयों असीं दुखी हुंदे आ उहदे विच। ताइयों फिर आपां नूं समझाउंदे भी ये मोह दी फाही जिहड़ी वो साडे मन दे गलां च पै जांदी। भरम की कोई तृष्णा रस पंक जत तरीकन मोह की फास। हुण मोह है जिहड़ा वो फाही बन के गल च पै जांदा, लोभ दीआं पैरां च बेड़ियां पै जांदियां, संगल पै जांदे, ते बाकी ये जिहड़े तिन ने ये मन नूं कुੱਟਣਾ शुरू कर दिंदे। फिर असीं ते दुखी हुंदे, नाले कुੱਟ खाने, नाले दुखी हुंदे आ ते नाले इन्हां दी वंगार करदे। सो फिर जदों असीं गुरु दी शरण च आउंदे, सतगुर साडे बंधन कट दिंदे। जदों बंधन कट दिंदे, फिर असीं वकारां तों गुर का सिख वकार ते हटे। फिर जिहड़ा साडा मन है, जिहड़ा दुविधा विच जांदा, वैर विरोध ईरखा नफर च जांदा, हउमे हंकार च जांदा, ये वकार ने। फिर इन्हां वकारां तो हट जांदा है। फिर किसी नाल भी वैर विरोध नहीं करता, किसी नाल दुविधा नहीं करता, ईरखा नफरत नहीं करता है। फिर महाराज सच्चे पातशाह अगे दसदे, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। कि जदों साडे बंधन कट्टे गए, सतगुरां ने कट दिते, बैर विरोध तो साडा मन उपर उठ गया, फिर असीं सतगुरां दे सन्मुख हो जाने। सतगुरु कहंदे निरंकार वाहिगुरू नूं परमात्मन। जदों असीं सतगुरां दे सन्मुख हुंदे आ, वो फिर सानूं नाम दी दात दिंदे। सतगुरां दे मुख दी आवाज़ है नाम, जिन्हों सहज धुन कहते, मालक दे मुख दी आवाज़, तेरा मुख सुहावा जीओ सहज धुन बानी। भी परमात्मा दे मुख दी बानी।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀਓ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਆਖੀ, ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ, ਹਲਤ ਵੀ ਪਲਤ ਵੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹਲਤ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵਾਰਦਾ, ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਕਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ, ਨਿਜ ਮਹਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਔਰ ਬਖਤਾ, ਸੌਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਣਤਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਆਗਿਆ ਕੀ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਿਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਸਦ ਧਿਆਵੇ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਣਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਦਾ ਮਨ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਮਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਆਪਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਬਈ ਕੰਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੁੱਲ। ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕੰਚਨ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹੀਓ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਖੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਵੋ ਆਪ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂਹੀਓ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ ਆਖੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਆਪਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨੈਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵੇ।
ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਦਰ ਕਰੇ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਨ ਸੀਤਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਈ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਭਾਮੀ। ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੀਵ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਵੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਖੜਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਭਾਮੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਮੀ ਮਾਲਕ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਹਕਾਮੀ ਬਣਨਾ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਚੱਲੇ। ਬਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਭੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਹਕਾਮੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ 'ਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੰਗਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਨੇ,
पर गुरमुखां दा मंगना हो रहे, वो मालिक दे सन्मुख हो के मंगदे। मंगदा मनमुख भी है, वो मालिक तो बेमुख होया होया, वो मंगदा लोभ वस हो के। ते गुरमुख ने ਜਿਹੜੇ जे वो मंगते भी, वो जिन्ना उन्होंने लोड़ है उन्ना मंग लेंदे। इस वास्ते जिवें भगतां ने मंगे, जिवें बाबा कबीर जी उन्होंने भी मंगे, उन्होंने मंगिया लोड़ मुताबक। जदों मालिक नूं मिल पे उन्हां दीयां मंगां किहो जिहियां, वो कहंदे भी सानूं भी इन्नी दाल चाहिदी है, इन्ना सानूं नून चाहिदा, ते आ सानूं घिओ चाहिदा, भी दोनों वक्त सानूं भी रोटी मिली जावे, एक सानूं अचार पाई चाहिदी, फिर सानूं बिस्तरा चाहिदा, ते आ तलाई चाहिदी है, सराहना चाहिदा। इदां दीयां मंगां उन्हां दीयां भी इन्ना क सानूं जिन्ना क शरीर नूं पालण वास्ते भी इन्ना क मिली जावे ते असीं तेरी भगती करदे रहीए। फिर उन्होंने आखे भी असीं लोभ वस होके नहीं मंगे, भी इन्नी क सानूं लोड़ है, भी समय के मुताबिक साडी लोड़ है, भी फबदा सानूं तेरा चंगा नाम ही लगता है, पर यह लोड़ करके इन्ना क मंगिया। कहंदे मैं ना ही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं फबो, भी सानूं फबदा तो चंगा तेरा नाम ही लगता, पर इस जिन्ना समा संसार च रहना इन्नियां क लोड़ां ने, भी वो तूं साडियां पूरियां कीती चल, ते असीं तेरी भगती करते रहीए, तेरे गुण गाउंदे रहीए। ते गुरमुख मंगदे जिन्नी लोड़ मुताबक, ते मनमुख मंगदा लोभ वस हो गई। वो दूसरे वाल देखदा भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ चीज़ है, मेरे कोल क्यों नहीं है, दूजे कोल इन्ना मेरे कोल घट क्यों है, मेरे कोल वो तो ज़्यादा होना चाहिए। वो दौदा वस हो के लोभ वस हो के मंगदा, फिर इस करके वो मंगण च फर्क है, वो मंगण च अंतर है। तां फिर आपां नूं समझाउंदे भी आपां जदों मंगना, आपां मंगना सतगुरां तो नाम की दात मंगनी। जो महाराज आपां नूं मंगण दा फिर भेज दिंदे, कहंदे बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां के दुख देहो नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। ये सानूं नाम की दात दवो ताकि साडे मन की भुख खत्म हो जे। ते वो फिर ही असीं मंगदे जदों साडे मन नूं ज्ञान हुंदा, ते ज्ञान फिर ही हुंदा जदों असीं संगत करदे, जदों असीं सिमरन करदे, फिर ही सानूं ज्ञान होएगा। जदों ज्ञान होएगा फिर असीं आपदे मन वास्ते मंगांगे। जदों सानूं ज्ञान नहीं हुंदा उदों असीं तन वास्ते मंगी जाने, दूजियां वास्ते मंगी जाने, आपदे मन वास्ते तां मंगदे ही नहीं। इसलिए फिर आपां नूं कहंदे भी आपदे वास्ते मंगो, मन वास्ते करो। आओ हुण मन वास्ते की है, जो महाराज जी आपां नूं सिमरन अभ्यास दसदे। आओ सारे गुरमुख प्यारे करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
वाहिगुरु जी की फतेह। इस तरीके न गुरमुखो जदों ही आप सिमरन करते ज्यों-ज्यों आप अभ्यास करते जावांगे तो उदों साडे मन निकामी हुंदा जाए, इन्हें विचारों तो फौरनियां तो सैंसी फिकरां तो रहत हुंदा जाए। फिर सानू नाल नाल सतगुरु ज्ञान दिती जाती, फिर असी मन नूं ज्ञान की मत दिती जानी गुरु की। फिर इस तरह असी सिमरन करके नाल गुरु की मत दे के मन नूं घर लेके जाना। निज महल 10वें द्वार गुरद्वारे विच जिस वरदाई मारे गुरबाणी च फरमाउंदे, मनुआ क्यों कर वस आवे, गुर प्रसादी ठाकीए ज्ञान मती घर आवे। ये साडा मन किवें वस च आवे, सिमरन करके ज्ञान की मत दे के इनू ठाकना। ठाकना हुंदा भी इनू रोक दे, फिर इनू असी रोक के फिर इनू असी घर लेके जाना वापस। तो जदों असी घर चले गए उत्थे सौखी सुख आनंद ही आनंद है। सो इसलिए हुण आप घर जाने वास्ते वध तों वध सिमरन करना, गुरबाणी गुरु नूं जदों पढ़ते पढ़ के विचारना ताकि साडा मन पासे ना जाए, विचारां च ना जाए, सानूं गुरबाणी गुरु की समझ आवे। वध तों वध आप सत्संगत करनी, जिन्नी आप संगत करांगे फिर ही सानूं गुरबाणी गुरु की समझ आउंदी है। जदों असी संगत दे विच वार वार आउंदे हां, साडे अंदर दृढ़ता आउंदी, सत संगत मिले तो दृढ़ता आवे, सानूं ज्ञान दृढ़ हुंदा, सानूं सोझी आउंदी। सो बाकी ये जो सारा भेद गुरबाणी गुरु द्वारा दिता महापुरखां ने, भाई साहब भाई सेवा सिंह जी धर्माला, जो गुरमुखां ने गुरबाणी गुरु द्वारा आपां ये ज्ञान भेद दिता, उस भेद नूं आपां बार बार दृढ़ करते हैं ताकि साडे हिरदियां च वस जे, मनां च वस जे। ते आप आपदे जीवन का लाहा खट के इत्थों आपदे घर वापस जाइए। ये अपना असल देश, ये अपना असल घर नहीं है, ये आपां नूं एक दिन छड्ड के जाना ही पैना। वैसे तो आप रोज़ दी रोज़ छड्ड जाने, हुण रात आ जानी तो आपां जदों जाने घरां नूं सौ जाने, आपां इहनूं छड्ड के चले जाने। तो अजे समा हैगा सवेर नूं फिर आ जाने, तो एक दिन सदा वास्ते इहनूं खाली करके छड्ड के चले जाना। सो जिथे जाना वो घर आप देखना, उत्थे आपां पहलां आउण जाण बनाउणा। सो इन्नियां बेनतियां इन्ने विचार करदे होए जे कोई ऐसा शब्द बोलिया गया होवे संगत अते सतगुरु बख्शण जोग ने बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
ਫਿਰ